আচ্ছা, চ্যাপ্টার 26 কার্বক্সিলিক অ্যাসিডস এন্ড देयर ডেরিভেটিভস। তাহলে কার্বক্সিলিক অ্যাসিডস আমরা ও লেভেলসে পড়ছি। কার্বক্সিলিক অ্যাসিড স্যার এক মিনিট আপনার ভয়েস আসতেছে না। কি আছে? ওকে জি স্যার, না ওকে, সো কার্বক্সিলিক অ্যাসিডস are weak acids definitely. So the especially say আমরা ইথানোইক অ্যাসিডকে খুব ভালো চিনি, এটা হচ্ছে ভিনেগার। সো দেখো যখনই আমরা উইক অ্যাসিডের ডিসোসিয়েশন দেখাই, উই নো যে ইট ভেরি স্লাইটলি ডিসোসিয়েটস টু ফর্ম the salt and hydrogen ion, so it is forming. So Ka নরমালি হচ্ছে আমরা কি জানি যে উইক অ্যাসিডের Ka হচ্ছে খুব কম হয় আর Pk অনেক বেশি হয়। তাহলে K of ethanoic acid is 1.7 into 10 to the negative 5 mole per dm cube, whereas sulfuric acid is 40. Sulfuric acid is only 40, whereas Ka for ethanoic acid is only 1.7 into 10 to the negative 5. So it is very weak, number one. Number two, carboxylic acids are stronger acids than alcohols because OH bond যেটা এইটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিডে অ্যালকোহলের চেয়ে ইজিলি ভেঙে যায়। ইলেকট্রনস ইন CO bond are drawn towards C double bond O. তো দেখো এখানে O is delta negative, so from hydrogen oxygen will draw electron, and from oxygen this carbon will draw electron. মানে it's basically not this way, but it's basically C double bond O and O. এখানে একটা delocalization of electrons থাকে, এই যে এটাকে আমরা এইভাবে দেখাচ্ছি, কথাটা কি বোঝা যায়? এই যে পাই বন্ডটা যেহেতু কার্বনটার দুই সাইডেই হচ্ছে অক্সিজেন আছে, so carbon cannot differentiate between this oxygen and that oxygen. So what will happen, এই পাই বন্ডটা এই দুইটা অক্সিজেনের মধ্যে রেজোনেট করতে থাকে, জাস্ট লাইক delocalized pi electron system, মানে বেনজিন রিং এর মধ্যে যেরকম এখানেও একই রকম ভাবে এটা হচ্ছে তোমার রেজোনেট করে। সো এর জন্য জিনিসটাকে আমরা এইভাবে দেখাই, RCOO negative charge is spread over the whole COO group, so the bond length of both carbon oxygen bonds are equal. কথাটা কি বোঝা যায়? জি স্যার বুঝা যায়। Okay, so এই যে this delocalization এখানে যে কথাটা বলতেছে, this delocalization spreads out the negative charge on the carboxylate ion, reducing its charge density and making it less likely to bond with hydrogen ion to reform the undissociated acid molecule. এর জন্য যেটা হয় তোমার এই হাইড্রোজেন আয়নটা ইজিলি ইথানয়েড আয়নের সাথে বন্ড ফর্ম করে and equilibrium lies well to the left side. That's why ethanoic acid is a weak acid. So that's how it goes. Electron withdrawing groups bonded to carbon atom next to carboxylic acid group make the acid stronger. So electron withdrawing group will make it stronger. মানে any group which can pull out electrons, so bonded to carbon atom next to carboxylic acid group make the acid stronger. There are two reasons for this. Number one, electron withdrawing groups further weaken the OH bond. So OH bond থেকে যদি মানে হাইড্রোজেনের কাছ থেকে যদি ইলেকট্রন তুমি উইথড্র করতে থাকো, এদিকে যত বেশি উইথড্র করবা তত ইজিলি এই OH বন্ডটা ভেঙে যাবে, ফর্মিং হাইড্রোজেন আয়ন। বোঝা যায়? জি স্যার বুঝছি। কিন্তু যদি ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ বড় হইতে থাকে, যেমন ধরো এখানে CH3 আছে, তোমরা জানো যে মিথাইল গ্রুপস আর মানে অ্যালকাইল গ্রুপস আর ইলেকট্রন রিলিজিং গ্রুপস। সো মিথাইল গ্রুপ যদি ওকে ইলেকট্রন সাপ্লাই দেয়, তাহলে এই যে আলটিমেটলি এই OH বন্ডের ইলেকট্রন সাপ্লাই বাইরে যাবে, ঠিক আছে? তাহলে যত বেশি অ্যালকাইল গ্রুপ থাকবে তত বেশি ইলেকট্রন সাপ্লাই দিবে, এই OH বন্ড সহজে ভাঙবে না। তাহলে এটা দেখো 1.7 × 10 to the negative 5, whereas chloroethanoic acid যেখানে একটা ক্লোরিন আছে, ক্লোরিন তুমি জানো ক্লোরিন গ্রুপ ইজ ইলেকট্রন উইথড্রয়িং, তাহলে ক্লোরিন যদি ইলেকট্রন উইথড্র করে তাহলে যেটা হবে এই OH বন্ডের যে ইলেকট্রন ডেনসিটি that will reduce and thereby a chloroethanoic acid will be a stronger acid than ethanoic acid. বুঝা যায়? Yes sir. তারপর দেখো dichloroethanoic acid even stronger, trichloroethanoic acid even stronger. So that's how it goes. So if you can incorporate electron withdrawing group in the carboxylic acid or yes মানে carboxylic acid or neighboring carbon of carboxylic acid, so if there are with electron withdrawing group it will make the acid stronger.
বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড যদি তুমি ইলেকট্রন রিলিজিং গ্রুপ দাও তাহলে হচ্ছে এটা তোমার ইয়ে হইতে থাকবে। সো এই যে এটা দেখাইছে, এগুলো আমরা অলরেডি বলছি। সো ট্রাইক্লোরোইথানোয়িক অ্যাসিড যদি হয় তাহলে ইটস দ্য স্ট্রংগেস্ট অ্যাসিড। ওয়াই? বিকজ দেখো এই যে কার্বন থেকে ইলেকট্রন উইথড্র করতেছে, তাহলে ও আলটিমেটলি ইলেকট্রন ওর কাছ থেকে উইথড্র করবে। সো OH bond will be very vulnerable and it will be split away, forming hydrogen ion. So easier it can form hydrogen ion, greater acidity it will have. Is it clear? Yes, sir. So ethanoic acid is the weakest acid in table 26.1, as the methyl group is electron donating. This has the opposite effect of electron withdrawing group, so it can be easily understood. So place the following acids in order of strength, starting with the strongest acid first. So তুমি যদি strongest দেখো তাহলে কোনটা strongest বলো তো? এখানে দুইটা ক্লোরিন আছে, so this should be the strongest. So এটা নাম্বার 1। এরপর এখানে একটা ক্লোরিন আছে, এটা নাম্বার 2। এখানে কোনো ক্লোরিন নেই, এটা নাম্বার 3। Is it clear? Yes, yes, sir. Clear. Okay. So that is how it goes. বলবা যে এই যে এখানে যে ডিসকাশনটা আছে, ডিসকাশনটা এইভাবে করা লাগবে। এই যে দেখো এটার ক্ষেত্রে একটা এক্সপ্লেনেশন জানলেই সবগুলো করতে পারবা। ট্রাইক্লোরোইথানোইক অ্যাসিড has 3 strongly electronegative chlorine atoms, all withdrawing electrons from the COOH group, weakening the OH bond more than the other acids. বুঝা যায়? Once the OH bond is broken, the resulting anion is also stabilized more effectively by its 3 electron withdrawing chlorine atoms, making it less attractive to hydrogen ions. So এটা আমরা কি জানি, এটা weak acid, but এটার weakness is not মানে it is a মানে any carboxylic acid are weak acid, but যখন তোমার এখানে কোনো ক্লোরিন গ্রুপ অ্যাসোসিয়েটেড কোনো ক্লোরিন গ্রুপ থাকতেছে, সো দেখো এখানে ইভেন এই যে এখানে যে নেগেটিভিটি, এখানের যে নেগেটিভিটি, এই যে the carboxylate ion is stabilized by the delocalized electrons around the eta. So the delocalization spreads out negative charge on the carboxylate ion, reducing its charge density and making it less likely to bond with hydrogen ion. It less likely to bond with hydrogen ion to reform the undissociated acid. Whereas যদি এখানে ক্লোরাইড থাকে, যদি তোমার ক্লোরাইড থাকে তাহলে কি হইতেছে, একদম মানে একটু তুমি ডিফারেন্ট একটা ইফেক্ট পাইতেছো। সো effectively by 3 electron withdrawing chlorine atoms, making it less attractive to hydrogen ions. This makes this মানে trichloroethanoic acid the strongest of the acid listed in table, as it has most chlorine atoms. So that is how it goes. So এটা যদি আমরা জাস্ট এই জায়গাটা ডিসকাস করতে পারি, it will be good enough. The trichloromethane has 3 electronegative chlorine atoms which are electron withdrawing groups. So it will make the OH bond, it will weaken the OH bond, or it will make the OH bond vulnerable, and the bond will be broken down easily. So hydrogen ion will be released. So withdrawing means taking, right? Withdrawing means taking electron, right? Withdrawing মানে যে ক্লোরিন তো হচ্ছে ইলেকট্রোনেগেটিভ, সো জি করবে মানে ওয়েজ বন্ড থেকে যদি এখানে তো ডট এন্ড ক্রস ইলেকট্রন আছে, এটাকে যদি পুল করে তাহলে হাইড্রোজেনের তো ওর সাথে আর কোভ্যালেন্ট বন্ড ফর্ম করার কোনো মানে নাই। সো হাইড্রোজেন ইজিলি এই কোভ্যালেন্ট বন্ডটা ব্রেক করতে পারবে, ব্রেক করেও চলে যাবে। সো যদি চলে যায় ও তো ইলেকট্রন নিয়ে যাবে না, ও শুধু প্রোটন নিয়ে চলে যাবে। সো আমরা কি জানি অ্যাসিডস আর প্রোটন ডোনর। সো যত ইজিলি ওয়েজ বন্ডটা ভাঙবে অত ইজিলি হাইড্রোজেন আয়ন উইল বি রিলিজড and thereby it will show its acidic property. Yes. Okay, so that is how it goes. So এইভাবে তুমি এটাকে ডিসকাস করতে পারো। শিয়া দাসো? জি স্যার। তুমি কই? স্যার আমি বাসায় এসে শাওয়ার নিতে চলে গেছিলাম, পুরো ভিজে গেছিলাম, এসে দেখি ক্লাস হচ্ছে। খুব ভালো কাজ করছো। জানাইছো আমাকে যে তুমি
বেরোইছো, আসতে পারো নাই, কিছুই তো জানাও নাই। ইমতিয়াজ জানাইছে তো, আমি তো ইমতিয়াজের সাথেই ছিলাম, ও যখন মেসেজ দিচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ইমতিয়াজ তো তোমার কল দিয়ে দিয়ে পাইতেছে না, আমরা ক্লাস শুরু করতে পারতেছি না তোমার জন্য, আমরা খাওয়ারে ছিলাম স্যার। হাফ এন আওয়ার ওয়েট করছি। আচ্ছা, আগাই তাইলে। হ্যাঁ, অক্সিডেশন অফ টু কার্বক্সিলিক অ্যাসিডস। সো এগুলা তো বুঝো, মিথানোইক অ্যাসিড, ইথানোইক অ্যাসিড, অক্সিডেশন। আচ্ছা, এগুলা এখানে তো কোনো ইস্যুস নাই না তোমাদের? ফার্স্ট অফ অল, এই যে প্রাইমারি অ্যালকোহল অর অ্যালডিহাইডকে যদি পটাশিয়াম অ্যাসিড বাই পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট দিয়ে যদি আমরা রিঅ্যাক্ট করাই, তাহলে অক্সিডেশন উইল টেক প্লেস টু ফর্ম কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। এগুলো তো খেয়াল আছে নাকি? না স্যার, আমার মনে নেই। কেন? ও লেভেলস তো পটাশিয়াম, ওই যে 1 ডিগ্রি 2 ডিগ্রি 3 ডিগ্রি অ্যালকোহল থেকে আমরা যে বানাইতাম, মানে অক্সিডাইজ করতাম। 1 ডিগ্রি অ্যালকোহলকে অক্সিডাইজ করলে প্রথমে অ্যালডিহাইড, এরপর কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হয়। কিটোনকে অক্সিডাইজ করলে 2 ডিগ্রি অ্যালকোহল ফর্ম হয়। Yes, sir. মানে সরি, 2 ডিগ্রি অ্যালকোহলকে অক্সিডাইজ করলে কিটোন ফর্ম হয়, আর 3 ডিগ্রি অ্যালকোহল অক্সিডাইজ হয়ই না। রিএজেন্ট কি হয়? অক্সিডাইড পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট। হ্যাঁ, খেয়াল হয়? Right, sir. জি মনে আছে। ওকে, তাহলে তুমি কার্বক্সিলিক অ্যাসিড কিভাবে বানাবা? প্রাইমারি অ্যালকোহল অথবা অ্যালডিহাইডকে তুমি অক্সিডাইজ করবা অ্যাসিড বাই পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট দিয়ে, তাহলে হচ্ছে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড ফর্ম হবে। However, methanoic acid is stronger reducing agent than other carboxylic acids, so it can undergo further oxidation. Whatever, this involves the oxidizing agent breaking down the methanoic acid molecule, forming carbon dioxide. তাহলে এটা, এই মিথানোইক অ্যাসিড যেটা হয়, মিথানোইক অ্যাসিড, শুধুমাত্র মিথানোইক অ্যাসিড হচ্ছে ফার্দার অক্সিডাইজ হয় এন্ড কার্বন ডাইঅক্সাইড ফর্ম হয়। ফার্দার অক্সিডাইজ হয়ে শুধু কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হবে না, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড থেকে আবার হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড ফর্ম করে। ঠিক আছে? সো this oxidation can be carried out even by warming with mild oxidizing agents such as failing reagent or tolerance solution. মানে failing solution or tolerance reagent used to distinguish between aldehydes and ketones. খেয়াল আছে? failing আর tolerance reagent দিয়ে যে আমরা aldehyde আর ketonকে ডিফারেন্সিয়েট করতাম। জি স্যার। Right. তো এটা দিয়েও they are mild oxidizing agent than potassium dichromate dissolved in dilute sulfuric acid, but still for methanoic acid this will go, মানে it will work. Failing solution and tolerance reagent, they are also oxidizing agents, but they are mild. Okay, in a positive test for aldehyde, copper 2 plus ion in failing solution is reduced to copper 1 plus ion, which precipitate out as red copper 1 oxide. So এটা কিন্তু important, হ্যাঁ, এটা আমরা অলরেডি পড়ে ফেলছি। ফেলিং সলিউশনে কি থাকে? কপার 2 প্লাস আয়ন থাকে। কপার 2 প্লাস আয়ন কি করে? যদি অ্যালডিহাইডের মধ্যে কপার 2 প্লাস আয়ন দাও, তাহলে এটা it turns to red precipitate of copper 1 oxide. When methanoic acid is oxidized by failing solution, the same positive result is obtained. With tolerance reagent, the silver ion present, silver ion is reduced to silver metal. So এই যে সিলভার মিরর বলছিলাম আমরা, যদি খেয়াল থাকে, টলারেন্স রিঅ্যাজেন্টে আমরা সিলভার মিরর পাবো, আর ফেলিং সলিউশনে আমরা রেড প্রেসিপিটেট পাবো। সো এগুলো কিন্তু নোট করা লাগবে। when it oxidizes methanoic acid, so methanoic acid oxidizes will the same. The half equation for the oxidation of methanoic acid can be written in terms of electron transfer to an oxidizing agent such as this. So methanoic acid oxidation, carbon dioxide and 2 moles of hydrogen and 2 moles of electrons will form. So এই যে carbon dioxide form করে, further oxidation takes place only for methanoic acid, হ্যাঁ। আর রেস্ট অফ দা তোমার অ্যালডিহাইড বা 1 ডিগ্রি অ্যালকোহলকে যদি তুমি পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট দিয়ে রিঅ্যাক্ট করো, তাহলে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড পর্যন্ত ফর্ম হবে, এরপর ফার্দার অক্সিডেশন হবে না। The oxidation of methanoic acid will also occur with stronger oxidizing agents such as acidified solution of potassium permanganate, decolorizing the purple solution, or potassium dichromate, turning the orange solution to green. So orange to green হচ্ছে potassium dichromate এর জন্য, আর decolorizing মানে purple to colorless is for potassium manganate sulfate. ঠিক আছে? তাহলে এইটাই, এই রিঅ্যাকশনটা একটু খেয়াল রাখো, এটা একটা এক্সেপশন। শুধু ইয়েটাই, কার্বক্সিলিক অ্যাসিডটাই অক্সিডাইজ হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড এর ওয়াটার ফর্ম করবে। সো ইট মানে প্রায় মিথানোইক অ্যাসিড বানানোর সময় আমাদের মিথানোইক অ্যাসিডটা ফার্দার অক্সিডাইজ হয়ে যাবে যদি তুমি দাও, মানে যে কোনো অক্সিডাইজিং এজেন্ট দাও। পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট দিতে পারো, পটাশিয়াম ম্যাঙ্গানেট 7 দিতে পারো, টলারেন্স রিঅ্যাজেন্ট, ফেলিং সলিউশন, মাইল্ডার অক্সিডাইজিং এজেন্ট, এগুলো কাজ করবে।
Acha, another common example of carboxylic acid that can be oxidized by the stronger oxidizing agents is ethanoic acid. Its molecular formula is H2C2O4. Its structure formula is this, and its display formula is shown. Dekho, a ethane dioic acid আর কি মানে ডাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড সো এখানে একটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড এখানে একটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড সো দুইটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড অ্যাড হয়ে হচ্ছে ইথেন ডাইক অ্যাসিড so এটা a solution of ethane dioic acid with sulfuric acid added can be used in titration to standardize the solution of potassium manganate 7 so potassium manganate 7 এর সাথে আমরা এই ডাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড মানে ইথেন ডাইক অ্যাসিড এটা আমরা sometimes titration এও আমরা ইউজ করতে পারি to standardize. So as with methanoic acid, the oxidation results in formation of carbon dioxide and water. So it is the solid ethanoic acid can be weighed out accurately to make a standard solution of known concentration. So to be eta diye hocche standard solution banai standard solution banailam. This is warmed in a conical flask and the potassium manganate 7 solution to be standardized is run from a burette. তাহলে ওইটাকে তুমি স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন বানাইলা manganate 7 তুমি run from a burette করলা. The end point of the titration is identified when the addition of a drop of the purple manganate 7 solution turns the solution pink. So permanent pale pink যেটাকে আমরা বলছিলাম. So এখানেও সেম কাজটা হবে. So permanent pale pink কালারে কনভার্ট হবে এবং it's a redox titration. This happens when all the ethane dioic acid has been oxidized. The balanced ionic equation for this is this. So a reaction to important. It's our data booklet তুমি পাবা most probably পাবা আমার খেয়াল নাই ঠিক data booklet না থাকলে ওরা তোমাকে দিয়ে দিবে সো এটা নিয়ে খুব বেশি টেন্স হওয়ার কিছু নাই তাহলে এটা কি বুঝছো এই এন্ড পয়েন্টটা কিন্তু খেয়াল রাখো purple manganate 7 solution turns permanent pale pink color. So এটা হচ্ছে তোমার এই redox titration এর color change. The manganese 2 ions formed catalyze the reaction. This is an example of autocatalysis. Autocatalysis বলছিলাম না খেয়াল আছে autocatalysis reaction বলছিলাম খেয়াল আছে জি স্যার হালকা this we did reaction কি হয় রিঅ্যাকশনটা autocatalysis রিঅ্যাকশনটা ধরো এই যে প্রোডাক্টের কনসেন্ট্রেশন ইনিশিয়ালি স্লো থাকে এবং হঠাৎ করে রিঅ্যাকশন ফল করে এই এরকম হয় কিন্তু ইনিশিয়াল রেট তো ফাস্টেস্ট হওয়ার কথা কিন্তু এখানে আমরা দেখি ইনিশিয়াল রেটের চেয়ে একটু পরে গিয়ে রিঅ্যাকশন অনেক ফাস্ট হয়ে যায় বিকজ অফ কি ম্যাঙ্গানিজ 2+ যদি ক্যাটালিস্ট হয় এই যে ক্যাটালিস্টের কনসেন্ট্রেশন যখন মানে প্রোডাক্টটা যখন একটু ভালো করে ফর্ম করে তখন এই ম্যাঙ্গানিজ 2+ যখন একটা কারেক্ট কনসেন্ট্রেশনে ফর্ম করে প্রোডাক্টটা কিছু দূর অল্প একটু ফর্ম করার পরেই এই প্রোডাক্টটাই হচ্ছে এই রিঅ্যাকশনকে ক্যাটালাইসিস করে সো এটাকে আমরা অটোক্যাটালাইসিস রিঅ্যাকশন বলি আর সেলফ ক্যাটালাইজিং রিঅ্যাকশন বলি এই যে দেখো ম্যাঙ্গানিজ একটু এইখানে আইসা ধরো ম্যাঙ্গানিজটা একটা অপটিমাম অ্যামাউন্টে ফর্ম হয়েছে ফর্ম হওয়ার পরেই রিঅ্যাকশনের রেট বেড়ে গেছে কিন্তু নরমালি তো ইনিশিয়াল রেট সবসময় ফাস্টেস্ট হয় এই যে এই টাইপের গ্রাফ তোমরা সবসময় দেখো এরকম দেখো গ্রাফ এটা তো খুবই আনইউজুয়াল গ্রাফ এইখানে আইসা রিঅ্যাকশন কেন ফাস্ট হইল because of this reason it's a autocatalysis reaction so that's how it goes so এই দুইটা দেখলাম আমরা কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের জিনিসগুলো দেখলাম কার্বক্সিলিক অ্যাসিড কেমন কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের অক্সিডেশন রিঅ্যাকশন কার সাথে কি এবং প্রিপারেশন 1 ডিগ্রি অ্যালকোহল এন্ড অ্যালডিহাইড থেকে এই কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হচ্ছে ইউ ক্যান প্রিপেয়ার সো এইটা তোমার যেটা দরকার এটা হচ্ছে স্মল নোট একটা হচ্ছে এটা নিয়ে একটা ডিসকাশন করলাম যে এটা তুমি পাস কোশ্চেন পেপারে প্রচুর পাবা আর কি পটাশিয়াম ম্যাঙ্গানেট 7 এন্ড তোমার ইথেন ডায়োইক অ্যাসিড এই রিঅ্যাকশনটা অনেক পাবা আচ্ছা সেকেন্ড it is acyl chloride so carboxylic acid এর পরে হচ্ছে acyl chloride is what carboxylic acid হচ্ছে C double bond OH acyl chloride কি জিনিস এই OH বাদ এই OH কে সাবস্টিটিউট করবে একটা ক্লোরিন বুঝা যায় জি স্যার তাহলে এটা এই acyl chloride এর নেমিং কেমন metanoyl chloride ethanoyl chloride propanoyl chloride এই যে oil chloride that is the naming এটাকে আমরা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড ডেরিভেটিভ বলি
আরো ডেরিভেটিভ আমরা ডিসকাস করব, বাট ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য ডেরিভেটিভ। ঠিক আছে, তাহলে কার্বন এই অ্যাসাইল ক্লোরাইড বানাবো কিভাবে? অ্যাসাইল ক্লোরাইড কেন আমাদের দরকার? কার্বক্সিলিক অ্যাসিড যে রিঅ্যাকশন গুলো দেয়, অলমোস্ট সব রিঅ্যাকশন হচ্ছে অ্যাসাইল ক্লোরাইড দেয়, বাট অ্যাসাইল ক্লোরাইডের সাথে রিঅ্যাকশন উইল বি ভেরি ফাস্ট, মানে ফাস্টার দেন কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। সবগুলো রিঅ্যাকশন দেখবা ফাস্টার হইতেছে। সো আমরা তো ইন্ডাস্ট্রিতে চাই হচ্ছে রিঅ্যাকশন ফাস্টার হোক, তাহলে আমাদের টাকা পয়সা বাইচে যাবে। এর জন্য আমাদের কার্বক্সিলিক মানে অ্যাসাইল ক্লোরাইড ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট। So the structure formula of ethanol chloride can be written as this: we can prepare acyl chlorides from their corresponding carboxylic acid using phosphorus pentachloride or phosphorus 5 chloride, phosphorus 3 chloride দিয়েও বানাইতে পারো, sulfur dichloride দিয়েও বানাইতে পারো। এই তিনটা রিঅ্যাজেন্টই হচ্ছে তুমি এটাকে এটার জন্য ইউজ করতে পারো। সো প্লিজ আন্ডারলাইন acyl chloride কে আমরা বানাবো। তাহলে এই যে তিনটা রিঅ্যাকশন 1 2 3, এই তিনটা রিঅ্যাকশনই ইম্পর্টেন্ট। ফসফরাস 5 chloride এর সাথে carboxylic phosphorus pentachloride CH3COCl, ethanol chloride POCl3 and HCl. So এটা মনে রাখো, এটা কিন্তু আসে এক্সাম। ওকে, ইভেন বলো না স্যার, সরি। ইভেন এই ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইডটা তোমার ইট ইজ এ টেস্ট ফর দ্য প্রেজেন্স অফ OH গ্রুপ। ইভেন কারণ OH গ্রুপ থাকলেই যে কোনো অ্যালকোহল বা হচ্ছে কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের সাথে OH গ্রুপ থাকলেই ও হচ্ছে এই যে HCl মিস্টি ফিউম অর হোয়াইট ফিউম অর স্টিমি ফিউম ফর্ম করে। স্টিমি ফিউম এটা ফর্ম করে। সো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড যদি দাও, নো স্পেশাল কন্ডিশনস আর রিকোয়ার্ড ফর দিস রিঅ্যাকশন উইথ ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড। এই যে রিঅ্যাকশন H3PO3 আর CH3COCl will form. Heat is required for this reaction, so এটার জন্য হিট লাগবে। So this is the condition. So লিখতে হবে acyl chloride preparation. Number 1, phosphorus pentachloride দিয়ে no special conditions are required. Phosphorus trichloride দিয়ে যদি করি তাহলে heat is required, আর with sulfur dichloride দিয়ে যদি করি no special conditions are required for this reaction. What forms? Sulfur dioxide and again HCl, steamy fume will form. So that is one thing. So এই হচ্ছে তোমার preparation of acyl chloride. Reaction of acyl chloride, অ্যাসাইল ক্লোরাইড দুই রকম হতে পারে, একটা হচ্ছে বেনজিন ডেরিভেটিভ আর একটা হচ্ছে নরমাল এলিফ্যাটিক ডেরিভেটিভ। সো Cl, Cl, COCl এই গ্রুপটা থাকবে। এখন বেনজিনের সাথেও থাকবে এই যে প্রোপানয়েল ক্লোরাইডসে CH3CH2 COCl। আবার যদি এটা বেনজিনের সাথে যদি থাকে, এটা তো এলিফ্যাটিক প্রোপানয়েল ক্লোরাইড, আর যদি অ্যারোমেটিকের সাথে থাকে তাহলে এই যে দেখো বেনজোইল ক্লোরাইড, আর এটা হচ্ছে বেনজোইক অ্যাসিড, ডেরাইভ ফ্রম বেনজোইক অ্যাসিড। সো এটাকে তুমি ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড দিলে এই যে COCl হয়ে যাবে। এখানে যদি ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড বেনজোইক অ্যাসিড থেকে বেনজোইল ক্লোরাইড হয়ে যাবে। বুঝা যায়? জি স্যার। ওকে, অ্যাসাইল ক্লোরাইডে দেখো একই রকম, ওইটাতে যেমন COO ছিল কার্বক্সিলিক অ্যাসিডে, এখানে COCl আছে। সো দা acyl chlorides are reactive compounds. The carbonyl carbon has electrons drawn away from it by the chlorine atom as well as by oxygen atom, and both are strongly electronegative atoms. This gives the carbonyl carbon a relatively large partial positive charge and makes it particularly open to attack from nucleophile. তাহলে একটা নিউক্লিওফাইল মানে কি? তোমার নিউক্লিওফাইল মানে হচ্ছে নেগেটিভলি চার্জ সামথিং, আর নেগেটিভলি চার্জ এন্টাইটি। It can attack the carbon, carbon delta positive, because this carbon is clearly delta positive and very much delta positive. The acyl chlorides are relatively liquids, reactive liquids. They are very reactive, as I said earlier, much better than carboxylic acid. When they react with nucleophiles, the C double bond Cl bond breaks and white fumes of hydrogen chloride HCl are given off. To generalize, their reaction will be ROCl. R মানে কি? এটা বেনজিন রিং হতে পারে, এটাকে অ্যালিফ্যাটিক গ্রুপ হতে পারে, আর OCl হচ্ছে তোমার আমাদের মেইন যে ফাংশনাল গ্রুপটা, এটা OCl প্লাস HZ। HZ কি জিনিস? HZ can be water, an alcohol, an ammonia, amine, যে কোনো কিছু হতে পারে। So notice that HZ contains either an oxygen or nitrogen atom with a lone pair of electrons. So since nucleophile, it must have a lone pair.
must have a lone pair. So lone pair will move by this lone pair, it will attack the carbon delta positive. So যদি water বলো, water is H2, so এটাতে lone pair আছে, it can attack. যদি ammonia বলো, it's NH3, so lone pair আছে, it can attack. বুঝা যায়? যদি alcohol বলো, OH minus মানে carboxylic alcohol, it has lone pair, it can attack. বুঝা যায়? তাহলে যে কোনো নিউক্লিওফাইল যারাই নিউক্লিওফাইল ফর্ম করতে পারে, they can attack this group. So that is it. Hydrolysis of acyl chloride. So hydrolysis মানে কি? এই যে water, hydro মানে water, lysis মানে breakdown. So water is a suitable nucleophile to attack an acyl chloride molecule, a lone pair of electron. তাহলে তুমি যদি, আমরা তো বললাম ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড দিলে প্রোপানোয়িক অ্যাসিডটা প্রোপানোয়িক ক্লোরাইড হবে, ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড আর ফসফরাস ডাইক্লোরাইড অথবা সালফার ডাইক্লোরাইড যদি দাও তাহলে এটা হবে, মানে এটার নাম যেন কি ছিল, এটা হলো আমাদের সালফার ডাইক্লোরাইড, হ্যাঁ, SOCl গ্রুপ অথবা PCl3 অথবা PCl5, এগুলো দিলে হচ্ছে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড থেকে তুমি অ্যাসাইল ক্লোরাইড পাবা। আর যদি তুমি হাইড্রোলাইসিস করো, অন দ্য আদার হ্যান্ড, তুমি যদি water দিয়ে হাইড্রোলাইসিস করো, তাহলে water has a lone pair, it can attack this carbon, thereby what will happen, এই যে C ডাবল বন্ড O, এই CCl বন্ড ভাঙা যাবে, ভাঙা হচ্ছে Cl টা আলাদা হবে, এখানে একটা HCl এর সাথে অ্যাড হবে, আর এই OH টা will add with this C double bond O to form carboxylic acid. তাহলে তুমি যদি কার্বক্সিলিক অ্যাসিড থেকে অ্যাসাইল ক্লোরাইড বানাতে চাও, তাহলে তুমি ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড, ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড আর সালফার ডাইক্লোরাইড দিবা। আর যদি তুমি অ্যাসাইল ক্লোরাইডকে আবার কার্বক্সিলিক অ্যাসিডে কনভার্ট করতে চাও, ইউ উইল গো ফর হাইড্রোলাইসিস। ইজ ইট ক্লিয়ার? জি স্যার। স্যার হাইড্রোলাইসিস ছাড়া আর কোনো ওয়ে নেই? অ্যাসাইল ক্লোরাইডকে মানে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড করার জন্য, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড করার জন্য আমরা হাইড্রোলাইসিস ইউজ করি, পেইড হাইড্রোলাইসিস ইউজ করি, জাস্ট ওয়াটার দিলেই এটা হয়ে যায় আর কি রিঅ্যাকশন। জি স্যার। তুমি যদি এটাতে প্রবলি আমার যদি খেয়াল আছে, এটাতে তুমি অ্যাসিডিক হাইড্রোলাইসিস করতে পারো এন্ড অ্যালকালাইন হাইড্রোলাইসিসও করতে পারো, কিন্তু তোমাদের বুকে মোস্ট প্রবলি এটা লেখা, দাঁড়াও একটু দেখি, দেখো তো আছে নাকি, তোমাদের বুকে আছে নাকি? এটা ইয়েতে আছে, তোমার এডেক্সেল এর বুকটাতে আছে, shows the mechanism of hydrolysis showing the initial attack by water acting as a nucleophile followed by the elimination of a molecule hydrogen chloride. So এই যে এখানে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে, ওরা তো ওয়াটার দিয়ে হাইড্রোলাইসিসটা দেখাইছে, সো এখানে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে oxygen has a lone pair, oxygen of water has a lone pair which can attack the carbon delta positive. তাহলে কি হবে, এই যে দেখো এইটা, এই মেকানিজমটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ, ফর 4 মার্কস। তো ওরা তোমাকে অ্যাসাইল ক্লোরাইড হাইড্রোলাইসিস থেকে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড ফর্মেশনের মেকানিজমটা they may ask you to draw. তাহলে দেখো এই যে C ডাবল বন্ড O, সো a pi bond electron is moving towards oxygen, and oxygen with its lone pair of water is attacking the carbon delta positive side, and since chlorine is so CCl bond will be ultimately broken down to form HCl, and যেটা হইতেছে এটা হচ্ছে এই যে ওয়াটারটা এখানে অ্যাটাচ হইছে, আর এই যে CO এটা ভাঙার পর দেখো, এটা যখন এটা এই বন্ডটা যখন ভেঙে গেল, তখন এই যে এই বন্ডটাকে আমরা এখানে দেখাইতেছি CO মাইনাস, হ্যাঁ, so lone pair electron move towards, মানে pi electron move towards oxygen to get a negative charge. Negative chargeটা দেখতেছো এখানে, মানে বেসিক্যালি এখানে এই যে এই পাই ইলেকট্রনটা এই অক্সিজেনের মধ্যে চলে আসছে, হ্যাঁ। সো ওয়াটার যখন এখানে ঢুকছে তখন ইট বিকামস পজিটিভলি চার্জ। দেখো অক্সিজেনের কিন্তু 3টা বন্ড ফর্ম হয়েছে, বোঝা যায়, 3 বন্ডস। তাহলে একটা অক্সিজেন দেখো পজিটিভলি চার্জ হয়ে গেছে এই সাইডে যেটা ছিল, মানে ওয়াটার যেটাতে ঢুকছে এই অক্সিজেনটা পজিটিভলি চার্জ হয়ে গেছে, আর পাই ইলেকট্রন ক্লাউড পেয়ে এই অক্সিজেনটা নেগেটিভলি চার্জ হয়ে গেছে। এখন ইট উইল রিশাফল, এই কার্বন ক্লোরাইড বন্ডটা ভাঙা গেল,
এই OH বন্ড ভেঙে এখানে OH ঢুকলো আর এই হাইড্রোজেনটা আর এই Clটা মিলে এখানে HCl টা ফর্ম হলো। সো এইটা একটু ড্র করে প্র্যাকটিস করবো আর কি। মেকানিজম তো আমি আগেই বলছি, মেকানিজম আর হাইপোথিসিস সো এইভাবে কাজ করে। আমরা তো আর ওদেরকে জিজ্ঞেস করিনি, বাট আমাদের কাছে মনে হয় যে কাজটা এরকম হয়। সো ইট ইজ কন্ডেনসেশন রিঅ্যাকশন, মানে হাইড্রোলাইসিস দো ইটস কন্ডেনসেশন অ্যাজ যখন দুইটা মলিকিউল অ্যাড হইতেছে, part of the molecule is lost and the molecule is condensed, so it is addition elimination reaction, মানে water is added and CCl is eliminated, মানে chlorine is eliminated, so it's addition elimination reaction, যেটাকে আমরা হাইড্রোলাইসিস বলতেছি। বোঝা যায় কিছুটা? জি স্যার। এটা ড্র করলেই পারবা, হ্যাঁ জাস্ট ড্র করা লাগবে। এই জায়গাগুলোতে একটু পড়ে পড়ে যাওয়া দরকার। The hydrolysis can be classified as condensation reaction, তো বললাম, as there is an initial addition reaction of water across the C double bond O bond followed by elimination of a small molecule of HCl, বলছি এটা। This reaction is far more vigorous than the hydrolysis of chloroalkanes. Chloroalkane এর চেয়ে এটা অনেক বেশি vigorous. The hydrolysis of chloroalkanes needs a strong alkali such as aqueous sodium hydroxide. তোমাদের যদি খেয়াল থাকে, আমরা ক্লোরোঅ্যালকেন মানে কি, হ্যালোজেনোঅ্যালকেন। হ্যালোজেনোঅ্যালকেনে আমরা অ্যালকালাইন হাইড্রোলাইসিস করছিলাম। সো অ্যালকালাইন হাইড্রোলাইসিস গেভ তোমার সো এরপর ওই অ্যালকালাইন হাইড্রোলাইসিস করার সময় উই নিড হিট আন্ডার রিফ্লাক্স, সো নিউক্লিওফাইল নিডেড টু হাইড্রোলাইজ এ ক্লোরোঅ্যালকেন ইজ নেগেটিভলি চার্জ হাইড্রোক্সাইড আয়ন। সো আমাদের অ্যালকালাইন হাইড্রোলাইসিস করা লাগছে, এখানে জাস্ট ওয়াটার দিলেই আমাদের কাজ হয়ে যাচ্ছে। সো দিস রিঅ্যাকশন why it is happening, because মানে acyl chlorides are far more reactive than any other thing, ঠিক আছে? সো এইটা আমাদের এইভাবে গেল। তোমরা নেক্সট ক্লাস থেকে টাইমলি ক্লাসে আসো, আমরা ইনশাআল্লাহ এটা নিয়ে কথা বলবো। তোমরা এইটুকু পর্যন্ত পড়বা, পড়ে এইটুকু পর্যন্ত কমপ্লিট করে ফেলবা, নোটটাও কমপ্লিট করার চেষ্টা করবা। এই যে অ্যাসাইল ক্লোরাইড, ক্লোরোঅ্যালকেন, অ্যারাইল ক্লোরাইড, সো এইটুকু পর্যন্ত পড়বা। যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে নেক্সট ক্লাসে আমাকে জিজ্ঞেস করবা, পুরোটা তো করতে পারলাম না। সো জিজ্ঞেস করলে আমি ইনশাআল্লাহ এটা আরেকটু এক্সপ্লেইন করব। রিঅ্যাকশন উইথ অ্যালকোহলস এন্ড ফেনলস উইল স্টার্ট ইন দ্য নেক্সট ক্লাস ইনশাআল্লাহ। ওকে স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। বাই স্যার। বাই।